अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जश्न मिलादुन्नबी की मुनासिबत से यहाँ हुबली में मदरसा इमाम अबू हनीफ़ा लिलबनात की जानिब से गरीबों और मरीज़ों की इयादत व ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। मिलाद के जुलूस में डीजे लगाकर नाचना आजकल एक मामूल बन चुका है। इस तरह की हरकत से न सिर्फ मुसलमानों की शबी पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए एक बुरा पैगाम भी पहुँच रहा है, जिसके नताइज बद से बदतरीन हो सकते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तमाम आलम के लिए एक रहमत है। इसी पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाने गार्डन पेट के एक छोटे से मदरसे ने कदम उठाया और जश्न मिलाद की निस्बत से मरीज़ों की इयादत व खिदमत के लिए कैंसर हॉस्पिटल का दौरा किया और उनके तनाउल का इंतज़ाम किया। इसी तरह मदरसा हाजा के तालिबात व ज़िम्मेदारान ने श्री वीर भद्रप्पा चैरिटेबल ट्रस्ट और गब्बूर में वाक़ा श्री सिद्धि विनायक आश्रम का दौरा करते हुए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिदमत खल्क़ को अंजाम दिया। आइए देखते हैं तफ़सीलात आसिफ कापूर के साथ। हम ईद मिलादुन्नबी की निस्बत से बच्चों में हम ये शऊर पैदा करने के लिए निकले हैं कि दीन और मिल्लत की खिदमत करने के लिए सबसे पहले हम तमाम लोगों के साथ मिलकर चलना है। तो पिछले मरतबा हम कैंसर हॉस्पिटल को एक ओल्ड एज आए थे, लेकिन इस मरतबा माजूरों का स्कूल भी हमें मिला है। वहाँ देखकर लगा है कि अल्लाह ताला ने हमें बेअयब ज़िंदगी दी है, तो हमारे आज़ा को किस तरह से काम लाना है और उन नेमतों को बस फ़कत अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हमें इस्तेमाल करना है और कौम और मिल्लत की खिदमत करना है। यही है बच्चों से, इन बच्चों के हमारे मुस्तक़बिल ये बच्चे हैं, ये बच्चों को ये सबक देना है कि हम खुद बेशक हम खुद सेहत व तंदुरुस्त हैं, लेकिन जब हम किसी ज़ईफ़ को या किसी मरीज़ को या किसी माज़ूर को देखेंगे तो हमारे अंदर उनकी मदद करने के लिए जज़्बे पैदा हो। बस ये कौन से मदरसे? हमारा मदरसा अबू हनीफ़ा लिलबनात में मुदर्रिसा हूँ, तो अल्लाह बस मेरे बच्चों में वो शऊर पैदा करे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहला अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें इस नेक काम के लिए चुना है। हम इसी तरह ऐसे ही नेक काम यानी कि जो हम आजकल जो हम इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हमसे सीख कर ऐसे ही हर जगह ये नेक काम करते हुए हर इंसान आगे बढ़े। बस यही एक मैसेज हमें लोगों तक देना चाहिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು। ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಂದರೆ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವೈಕ್ಯರಾದ ಅಬು ಮದರ್ಸಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾವನೆಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಮೆಡಿಷನ್ನು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲು ಕೊಳತು ಈಗ ಶುಗರ್ ಬಂದು ಏನಾರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊದ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನಾಥರು ಪೂರ ಅನಾಥರು ಅದಾರೆ, ರುದ್ರ ಅದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂತಿಂತ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ಫೋನ್ ಗೀನು ಹಂಗ ಈ ಫೋನ್ ಗೀನು ಬಂದು ಬರೀ ಹೆಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಮ್ಮಿ. ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತತಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಂತ ತಂದರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಸೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಪಾಯಿಗಳು ಅದಾರ, ಈಗ KMCಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ KMC ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಭಾವನೆದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ
ಒಟ್ಟು ಉಡಾಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಹಾಕಾಕ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಹಂಗ ಹೊಂಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ಮರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಈಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಅದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೊದಲು ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಬ್ಬೂರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಅದಾರೆ, 25 ಜನ ಅದಾರೆ ಸರ್. ಸೇವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಈಗ ಪೂರ ಅನಾಥರದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಹಂಗ ಯಾರ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಂತಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಮತ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೈತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆದಂಥ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಬಂತು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ वृद्धाश्रम अनाथाश्रम सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मसीरा है। मैं मदरसा इमाम अबू हनीफा लिल बनात की तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज हमें इस मरीज़ों और मिस्किनों के खिदमत के लिए चुना है। इस मौके का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपके सामने एक हदीस मुबारका बताना ज़रूरी समझती हूँ। मुस्लिम शरीफ हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मरीज़ की आदत के लिए जाएगा वापस आने तक वो जन्नत के बागों में रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सफेदा है। मैं मदरसा इमाम अबू हनीफा लिल बनात की तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज हमें मरीजों और मिस्किनों की खिदमत के लिए चुना है। इस मौके का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपके सामने एक हदीस सुनाना जरूरी समझती हूँ। मुस्लिम शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्किन वो नहीं जो घर घर जाकर सवाल करता है, मिस्किन वो है जिसके पास दौलत नहीं लेकिन वो सवाल करने में शर्माता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैदा फातिमा है। मैं मदरसा इमाम अबू हनीफा लिल बनात की तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हमें मरीजों की इजाज़त और मिस्किनों नबीयों की खिदमत के लिए चुना है। इस मौके पर अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हुए मैं आपके सामने हदीस मुबारका पेश करना चाहती हूँ। मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारका है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में सबसे अच्छा गुण वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ नेक सलूक किया जा रहा हो। सबसे बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फौजिन ताज फकीर है। मैं मदरसा इमाम अबू हनीफा लिल बनात की तालिब इल्म हूँ। इस मौके पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ने जिन लोगों को माल और दौलत से नवाजा है वो ऐसे लोगों की मदद करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।